السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کسی بھی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ شہری آبادی، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر سخت رد عمل ہوگا۔ جنگیں میڈیا پر بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم اور حوصلے سے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب۔ بھارت آپریشن سندور کے مقررہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا۔ شکست کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کا واضح ثبوت۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے بھارتی الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی۔ بھارتی بیانات پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ ظاہر کرتے ہیں۔ خالصتاً دو طرفہ فوجی تصادم میں دوسرے ملک شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ این ڈی ایم اے کا شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا انتباہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر فوری حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ این ڈی ایم اے صوبائی اداروں کے ساتھ بھی مربوط تعاون کرے۔ وزیر اعظم کی پی ٹی اے کو عوام کو موسم کی تازہ صورتحال سے آگاہ رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی اتصالات گروپ کو معیشت کے مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت۔ حکومت تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔ سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول اور مزید مواقع فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اتصالات گروپ کا پاکستان میں بہتر کاروباری ماحول کی فراہمی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری کا عزم۔ وزیر اعظم کو ایف بی آر اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشنز پر رپورٹ پیش۔ 178 ارب روپے کی ریکوری، 10.5 ارب روپے کا اضافی ٹیکس وصول۔ وزیر اعظم کی ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اقدامات کی پذیرائی۔ ٹیکس آمدن میں اضافے معاشی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن۔ سرمایہ کاروں کا حکومتی معاشی پالیسیز پر بھرپور اعتماد۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1421 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,33,370 پر بند۔ 45 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت خوراک اور ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے اجلاس۔ قیمتوں کے استحکام اور مارکیٹ میں ضروری اشیاء کی طلب اور رسد پر غور۔ مارکیٹ کے استحکام کے لیے مربوط پالیسی کو یقینی بنایا جائے۔ حکومت منصوبہ بندی کے تحت صارفین اور پروڈیوسرز کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم۔ نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ ٹیرف کمیشن کی ذمہ داریوں، کارکردگی اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ۔
वजीर खजाना की मुकामी सनत के लिए मसावी मौके फराहम करने की हिदायत। NTC को दरपेश मसाइल हल करने में ताउन की यकीन दहानी। नेशनल टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी का बुनियादी सतून। पॉलिसी आज़ाद तिजारत, बरामदात में इजाफे और सनती तरक्की के लिए मरबूत रोड मैप है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। पंजाब में शोबा सेहत को मजीद फाल बनाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अस्पतालों में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का उसूली फैसला। हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर मुहैया करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में दरकार स्पेशलिस्ट की फहरिस्त तलब। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। शहीद हवालदार लालिक जान निशान हैदर की 26वीं बरसी। गिजर में शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूल चढ़ाए गए फातिहा खानी। वजीर आजम और सदर मुमलिकत का शहीद को खिराजी अकीदत। हवालदार लालिक जान ने दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया, वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। शहीद की कुर्बानी आइंदा नस्लों के लिए जुर्रत और अज़्म की रोशन मिसाल। असेंबली कोई एहतजाजगाह नहीं, आइन की हुर्मत का हल्फ उठाया है। किसी को ईवान में हुल्लड़बाजी का हक नहीं दिया जा सकता। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। ईवान में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है, किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ ईवान का तकद्दुस अजीज है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और तूफानी हवाओं का इम्कान। अगले 6 से 12 घंटे में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। शहरी बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें और मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी का यौम शहादत कल मनाया जाएगा। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकबूजा वादी में पोस्टर्स चस्पा। शहीद को शानदार खराज अकीदत। बुरहान वानी जुर्रत और अज़्म हिम्मत की अलामत, कश्मीरी नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ब्रिक्स सरबराह इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका। एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की पूरी कोशिश की। ब्रिक्स एलामिया में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। 2 अहम मुल्क चीन और रूस के सरबराहों की अदम शिरकत। चीन और रूस भारतीय बयानिए को तकवीयत देने के हक में नहीं। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स के ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी समेत इसराइली फौजियों की वापसी का मुतालबा। ईरान और इथोपिया की आलमी तजारती तंजीम WTO में शमूलियत की हिमायत। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में ब्रिक्स के 2 रोज़ा सरबराह इजलास का एलामिया। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत। इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। हमास का मौक़िफ़, गजा जंगबंदी मुआहदा रवा हफ्ते तय पा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी। मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर सेहूनी हमले में 24 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 57,418 हो गई। 1,36,261 जख्मी। इसराइली फौज की यमन और लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर भी बमबारी।
अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 82 हो गई, सैकड़ों मकानात, सड़कें और गाड़ियां बह गईं। हलाक होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी, मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी। बुलावाया क्रिकेट टेस्ट, जनूबी अफ्रीका के कप्तान ब्यान मुल्डर का अनोखा फैसला, ब्रायन लारा का 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले ही इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मुल्डर 367 रन पर नाकाबिले शिकस्त, 49 चौके 4 छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख का ये 5वां बड़ा स्कोर है। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त। Against Saudi Arabia for a goal, looking for the same thing. Richards off the bar and in. मैक्सिको ने कॉन्काकाफ फुटबॉल गोल्ड क्लब जीत लिया। ह्यूस्टन में होने वाले फाइनल में अमेरिका को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। मैक्सिकन टीम का मजमूई तौर पर यह 10वां गोल्ड कप एजाज है। Mexico the 2-1 lead. और लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। बर्तानिया के कैमरून नूरी, रूस के केरन खिचनोव और अमेरिका के टेलर फर्टिस की भी लास्ट 8 में रसाई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की जरब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्ता। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि खालिसतन दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। ISPR के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के अफसरों से खिताब करते हुए किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अंदाज में मुतनब्बे किया कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खबरदार करते हुए कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम, मगरूर, जारे भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। उन्होंने वाज़े किया कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी का साबित करता है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस किस्म के बयानात भारत के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं और भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। उन्होंने कहा कि भारत के खुद गर्जाना और तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सफारतकारी पर मबनी देर पा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं
اور خود کو خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ثابت کیا ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ شرکاء سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت پر بھی روشنی ڈالی۔ سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پیچیدہ چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری، عملی فہم اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر زور دیا۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے ہائبرڈ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والی مستقبل کی قیادت کی تیاری میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جیسے اہم اداروں کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاری پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے فارغ التحصیل افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، بے لوث خدمت اور قوم کے لیے غیر متزلزل عزم پر ثابت قدم رہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے حالیہ بارشوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم میں ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ صوبوں کی انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے قبل از وقت نمٹنے کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھے۔ انہوں نے دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں سے ملحقہ علاقوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو فوری حفاظتی انتظامات اور اقدامات نافذ کرنے اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون مزید مربوط بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پی ٹی اے کی جانب سے عوام کو آگاہ رکھنے کے لیے تمام دستیاب ذرائع سے تازہ ترین صورتحال فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کی انتظامیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوام کے لیے مؤثر آگاہی مہم جاری کرے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میڈیا پر غیر محفوظ اور کم محفوظ علاقوں کی وضاحت کرے جہاں اونچے، درمیانے اور کم درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے تاکہ عوام کو بروقت انتباہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ اماراتی کمپنی سمیت تمام بیرونی سرمایہ کار کمپنیز کو ملک میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم سے اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات گروپ کے سی ای او نے حاتم داویدار کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اتصالات گروپ کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ حکومت اس سلسلے میں تمام تر سہولیات فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین مشترکہ ثقافت، بھائی چارے اور مذہبی اقدار پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ اماراتی کمپنی پاکستانی معیشت میں عرصہ دراز سے سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اتصالات گروپ کے سی ای او حاتم داویدار نے حالیہ حکومتی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی بدولت بین الاقوامی کمپنیز کے لیے پاکستان میں بہتر کاروباری ماحول کی فراہمی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اتصالات گروپ پاکستان میں گزشتہ 19 سال سے کامیاب سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ہم پاکستان میں مستقبل کے لیے طویل مدتی اور کامیاب سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتصالات گروپ میں 10,000 سے زیادہ پاکستانی قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ایف بی آر اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشنز پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر اور انٹیلیجنس بیورو کی ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس آمدن میں اضافے، معاشی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا معاشی استحکام ٹیم کی مشترکہ کوششوں کی بدولت ممکن ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی بی اور ایف بی آر کی مشترکہ کاوشوں سے 178 ارب روپے کی ریکوری ممکن ہوئی۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے چینی، جانوروں کی خوراک، مشروبات، خوردنی تیل، تمباکو اور سیمنٹ میں ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف 515 چھاپے مارے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے کمپنیز کے انضمام اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں بقایا جات کی مد میں ٹیکس آمدن میں 69 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کارروائیوں کے نتیجے میں ٹیکس چوری کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے اور 10.5 ارب روپے کا اضافی ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ آئی بی نے ذخیرہ اندوزی اور اشیاء کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے چینی، کھاد اور گندم کے شعبوں میں 13,000 سے زائد آپریشنز کیے اور اپریل 2022 سے اب تک 99 ارب سے زائد کی غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ اشیاء قبضے میں لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ملکی تاریخ میں پہلی بار فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا، جس کے تحت درآمدات و برآمدات کے دوران لاگت اور نوعیت کا تخمینہ مصنوعی ذہانت اور بوٹس کریں گے۔
اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے نظام کی ابتدائی ٹیسٹنگ کے دوران کارکردگی میں 92% بہتری آئی ہے۔ ٹیکس وصولی کے لیے نہ صرف 83% سے زیادہ اشیاء کی ڈکلیریشن کا تعین ہوا بلکہ 2.5 گنا زیادہ اشیاء کی ڈکلیریشن کے گرین چینل کے ذریعے کلیئرنس مکمل ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ FBR میں اصلاحات حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اسے خودکار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام میں جدت کے ساتھ وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں شرکاء کو پیداواری شعبے میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو تجزیے پر مبنی اقدامات کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کی وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 100 انڈیکس 1,33,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 1,421 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,33,370 کی سطح پر بند ہوا۔ مزید بتائیں گے ضمیر عباس۔ حکومت کی اقتصادی حکمت عملی کے باعث امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹیرف کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے۔ پاکستان امریکہ سے آئل امپورٹ کرے گا جبکہ امریکہ پاکستان میں توانائی، مائننگ اور انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 روز کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں 11,500 سے زائد پوائنٹ سے اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جو سرمایہ کاروں کا حکومت کی معاشی اور اقتصادی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہی معاشی پالیسیوں کی بدولت نہ صرف ملک کے معاشی اشاری مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں بلکہ معیشت مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ دوران ٹریڈنگ آج اسٹاک مارکیٹ میں 1,910 سے زائد پوائنٹ سے اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,33,862 پر بھی پہنچی۔ پاک بھارت جنگی کشیدگی کے بعد پاکستان کا امیج بہتر طور پہ دنیا میں سامنے آیا۔ خاص طور پہ ہم نے جو جنگی میدان میں کامیابی حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی میدان میں پاکستان نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا وہ ہم نے 70 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا، جہاں دنیا بھر پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے رول اوورز بہت تیزی سے ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ اور UAE کے ساتھ پاکستانی ریزرو $14.5 بلین کے پاس آ چکے ہیں، جس کا اثر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کنٹینیو بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ مارکیٹ کے انڈیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے اور آج بھی 1,33,000 سے زائد کے پوائنٹس پہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہنچ چکی ہے۔ فکس انکم کی جو بھی پیسہ ہے وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہے اور بجٹ کے بعد سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے وفاقی بجٹ کو کافی زیادہ پازیٹیو کہا ہے۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے شیئر کا کاروبار ہوا، جس میں 297 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں تیزی، 155 کمپنیوں کے شیئر
शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 45 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत के 4,45,000 सौदे हुए, जिनमें 91 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील और कमर्शियल बैंक की कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के इत्तिसालात ग्रुप के CEO हातिम दावेदार की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, SAFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर, तिजारत निजकारी और IT के सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में डिजिटल मईशत की बेहतरी और तिजारत के लिए साजगार माहौल पर रोशनी डाली। इत्तिसालात ग्रुप के CEO हातिम दावेदार ने पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से मुसलसल मुआविनत को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार के ज़ेर सदारत खुराक और ज़रूरी अशिया की फ्राहमी के लिए जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर तिजारत, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी तिजारत और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कीमतों और मार्केट में ज़रूरी अशिया खुराक की दस्तयाबी के हवाले से गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्केट के इस्तेहकाम के लिए मरबूत पॉलिसी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मनसूबा बंदी के तहत सार्फिन और प्रोड्यूसर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत के मुआशी और तवानाई शोबे में इस्लाहाती एजेंडे के तहत वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म की पंखा तब्दीली प्रोग्राम पर जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन और मुतल्लिका इदारों के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना और शुरका को नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन अथॉरिटी की जानिब से प्रोग्राम की अमली तैयारियों और मुतवक्के आगाज़ से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया गया। बैंक्स के साथ मुआहिदों की तकमील, बैंकिंग सिस्टम के इंतज़ाम, फ़नी मुआविनत जैसे अहम निकात पर तफसीली जायज़ा लिया गया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि यह प्रोग्राम तवानाई की बचत और मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी तिजारत को आज़ाद बनाने, बरामदात में इजाफे और मुल्की सनत की मुसाबकाती सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए एक मरबूत रोड मैप फराहम करेगी। नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम स्टीयरिंग कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह पॉलिसी पर अमल दरामद, ज़र मुबादा के ज़खायर की सूरत हाल और सनती शोबे की मरहलावार मुंतकली की मुसलसल निगरानी करे और इसमें रहनुमाई फराहम करे। इजलास में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत ख़ज़ाना समेत दीगर मुतल्लिका वज़ारतों, डिवीजन्स और इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम के निफाज, CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम और टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बच्चों और बालिग मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स की फ्राहमी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला ऑफिस लाहौर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के हवाले से शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और ब्लू कोड एमरजेंसी सिस्टम के नफाज को यकीनी बनाया जाए और इस ज़िम्मे में डॉक्टर्स को तरबियत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड अस्पतालों के दौरे करके वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा ले। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों और बालिग मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स की फ्राहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई मरीज दिल के इलाज की सहूलत न होने की वजह से जान की बाजी हार जाए। सरकारी हॉस्पिटल्स का मायार बेहतरीन, निजी अस्पतालों से बेहतर काम करने का आज़म हर सूरत निभाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। नाज़रीन, SIFC ने IT और टेलीकॉम के शोबे में तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अनवरुल्लाह खान। IT के शोबे में SIFC की काविशें समरावर पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में SIFC ने कलीदी किरदार अदा किया। IT सेक्टर की तरक्की और आलमी कंपनियों की सरमायाकारी से जदीद टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तहकम हुआ। आलमी सतह पर पाकिस्तान के IT की शोबे की अहमियत में नुमाया इजाफा मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में 2 लाख ग्रेजुएट्स की IT स्किल्स ट्रेनिंग मुमकिन बनाई गई। SIFC की मावनत से IT के शोबे में रोजगार के नए मौके फराहम किए गए। IT सेक्टर की तरक्की से बैनुल-अक़वामी लेन देन और फ्री
फ्रीलांसर्स के लिए नई राहें हमवार हुए। SIFC की सरफरस्ती में जदीद IT पार्क की तामीर और आलमी सतह पर स्टार्टअप्स तक रसाई मुमकिन हुआ। इन इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान का IT सेक्टर आलमी सतह पर मुतारिफ हुआ। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों में SIFC का किरदार काबिल तहसीन है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाजरीन, हवालदार लालिक जान शहीद मार्का कारगिल के हीरो हैं। उन्हें बेमिसाल बहादुरी के एतराफ़ में निशान हैदर से नवाजा गया। हवालदार लालिक जान की 26वीं यौम शहादत पर कौम उन्हें सलाम अकीदत पेश करती है। ग़िज़र से फराज सलाहुद्दीन की रिपोर्ट देखते हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ने वाले, वतन की मट्टी पर कुर्बान होने वाले निशान हैदर हवलदार लालिक जान शहीद का 26वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1967 में गिलगित के इलाके गिजर यासीन में पैदा होने वाले लालिक जान का ताल्लुक 12 NLI से था। मई 1999 में जब दुश्मन एक बड़ी जारियत की तैयारी कर रहा था तो लालिक जान ने अपनी खिदमात रजाकाराना तौर पर अगले मुहाज पर पेश की। 7 जुलाई को दुश्मन ने उनकी पोस्ट पर पूरा दिन गोलाबारी की और रात को तीनों अतराफ से हमला किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालिक जान मुहाज जंग पर आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनकी शुजात पर उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वालिद मोहतरम की शहादत पर फ़ख्र है। हम आज भी हाजिर हैं, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर जो है वो साथ देने के लिए तैयार हैं। शहीद लालिक जान निशान हैदर के नक्श कदम पे चल के हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, हम इस मुल्क की सालिमियत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुझे अपने बाबा पे फ़ख्र है और अफवाज पाकिस्तान पे नाज है, क्योंकि जब मेरे बाबा शहीद हो गए हैं, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, इस मुल्क ने हमें सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। 26वें यौम शहादत पर दिन का आगाज़ हवलदार लालिक जान के इसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। पाक फौज के आला अफसरान ने हवलदार लालिक जान की कब्र पर हाजिरी दी। FCNA कमांडर मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शहीद के मिज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। हवलदार लालिक जान शहीद की दास्तान शुजात हमारी कौमी तारीख का सुनहरी बाब है। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गिलगित गिजर। शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम कारगिल जंग के अजीम हीरो की जुर्रत और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करती है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि लालिक जान शहीद ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम को अपने अजीम सपूत लालिक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। हवालदार लालिक जान शहीद की कुर्बानी मुल्क की तारीख में सुनहरी हरूफ में हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और उनके अहले खाना पूरी कौम का फख्र हैं। कारगिल जंग के दौरान वतन अजीज की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक पे मिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हवालदार लालिक जान शहीद की बहादुरी, शुजाअत और फ़र्ज़ शनासी एक काबिल तक़लीद मिसाल है। वतन अजीज़ की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान को मुल्क के एक अहम और काबिल तारीफ फोर्स के तौर पर पहचानी जाती है। कराची की बंदरगाह पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में 2 नई कश्तियों की शमूलियत की तकरीब का अहवाल शेयर कर रहे हैं सुहेल जमाली। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने स्मगलिंग, गैर कानूनी तारिकीन वतन और एंटी ट्रॉलिंग फिशिंग की रोकथाम के लिए कानून की अमलदारी और स्मगलिंग, मनशियात और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कोस्ट गार्ड्स में जिनाह और इकबाल नामी कश्तियों की शमूलियत एक नजरियाती इस्तारा और बानियाने पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना है। Being the exclusive anti-smuggling force is at the forefront of our government's national anti-smuggling drive along with other agencies. I acknowledge and appreciate the force's remarkable achievements
in anti-smuggling operations. वजीर दाखिला ने कहा कि स्मगलिंग और मनशियात का नासूर हमारी कौम और बैनुल अक़वामी बिरादरी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका सद्देबाब जरूरी है। तकरीब से डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने अपने खिताब में कहा कि कोस्ट गार्ड्स पकड़ी जाने वाली मनशियात और गैर कानूनी अशिया को नजर आतिश करने का एहतमाम भी करती है। इस साल गवादर, ओथल और कराची में नजर आतिश की जाने वाली मनशियात की मालियत $32 करोड़ से जायद है। तकरीब में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कारकर्दगी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। बाद में वफाकी वजीर दाखिला ने कोस्ट गार्ड्स में आला कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मेजर जनरल जवाद रियाज ने वजीर दाखिला को सोविनियर पेश किया। वजीर दाखिला ने कश्ती में बैठकर समंदर में उनकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया। इससे कबल वजीर दाखिला जब कराची की बंदरगाह पहुंचे तो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नई कश्तियों की शमूलियत से तारिकीन वतन और स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी, वहीं कोस्ट गार्ड की इस्तेदाद कार में भी इजाफा होगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि ऐवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। असेंबली को इसके कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर खान। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मैं बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूं और ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। मेरे पे तनकीद थी, बेतहाशा तनकीद थी गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से, बल्कि मुझे ये कहा जाने लगा कि मैं अपोजिशन का स्पीकर हूँ। आप सब गवाह हैं कि मेरा जो कंडक्ट था, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं उसको ऐसे अंदाज में अदा करूं कि जिससे मेरा जो कस्टोडियन का रोल है। उन्होंने कहा कि हंगामा आराई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। बेहतर होता मुझसे भी राब्ता कर लिया जाता। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। आप एहतजाज भी कर लें, तकरीर भी कर लें, चलें, लेकिन विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन के मैं खिलाफ हूँ और जिन लोगों ने विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन की है मेरा उनके खिलाफ केस है, जो मुझे एडमिट करके गए, जो मुझे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आकर कहकर गए, यहाँ पर कहकर गए, और वो जो मेरे सामने एप्लीकेशंस लाए हैं लोग, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं। उन्होंने ये आकर कहा कि ये तो इट अमाउंट्स टू विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन, आप इस पर फैसला करें। अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो इसको आप रेफर करें टू इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 63(2) ये कहता है कि जब ये सवाल उठ जाए कि क्या कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है या कोई शख्स उस खिलाफ वर्जी के नतीजे में अहल नहीं रहा, तो स्पीकर ये फैसला करे कि या वो खुद इस पे कहें कि ये सवाल ही नहीं उठा और या उसको इलेक्शन कमीशन को भेज दें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मेरे आईनी हक को कोई सलब नहीं कर सकता। मैं किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ ऐवान के तकद्दुस की आवाज उठा रहा हूँ। शोर शराबा और हंगामा आराई होगी तो क्या कोई ऐवान में इज़हार ख्याल कर सकेगा? मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क में तेज़ बारिशों का नया स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। तफसील से आगाह कर रहे हैं चौधरी मजहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और जनूब मशरकी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कश्मीर, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पठोहार, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहेगी। बारिश बरसाने वाला सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद है। ये अगले 3 से 4 रोज़ पाकिस्तान के बलाई इलाकों में और वस्ती इलाकों में मौजूद रहेगा। इस दौरान में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और शदीद बारिश भी हो सकती है, जिससे नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। मैदानी इलाकों में जो है मौसम गर्म और मरतूब रहेगा कुछ देर के लिए दोपहर तक, लेकिन दोपहर के बाद शाम रात में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो है ना वो बारिश होगी बाशमूल इस्लामाबाद। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के अक्सर अजला में होने वाली मानसून बारिशों के बायस दर्जा हरारत में नुमायां तौर पर कमी हुई है। सूबे में 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है।
اقرا خلیل کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقے مانسون بارشوں کی لپیٹ میں رہے۔ شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں نمی کا تناسب 82% رہا۔ لاہور سمیت پورے پنجاب خصوصاً شمالی پنجاب راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں آئندہ 2 روز تک طوفانی بارشیں متوقع ہیں، جس کے باعث پنجاب کے بیشتر شہروں میں اربن فلڈنگ اور نالوں میں طغیانی اور ڈیرہ غازی خان میں فلیش فلڈنگ متوقع ہے۔ کل کا دن اور پرسوں کا دن اس میں لاہور سمیت پورے پنجاب میں، خاص طور پر شمالی پنجاب کے لاہور، گجرانوالہ ڈویژن، راولپنڈی ڈویژن، سرگودا ڈویژن، پھر پشاور، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان اور اوپر خیبر پختونخوا، سارا، گلگت بلتستان، کشمیر، اس تمام علاقوں میں جو ہے بہت یعنی کہ اچھی بارشیں ہونے کے چانسز ہیں، جس کے اندر دریاؤں میں پانی بھی بڑھے گا اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ طوفانی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر خصوصاً اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث ریسکیو 1122 ضلعی انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ دریاؤں کے کنارے تمام حساس مقامات کی فوری طور پر جانچ کی جائے اور خطرے کی صورت میں عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ نشیبی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ جانی و مالی نقصان کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے اور عوام کو ریسکیو کے پیش کی حفاظتی اقدامات سے آگاہی کو یقینی بنایا جائے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آسمانی بجلی گرنے کے خدشے کے باعث شہری محفوظ مقامات پر رہیں اور کچے مکانات اور خستہ عمارتوں میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کریں۔ بارش کے دوران گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں اور مناسب فاصلے پر رہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کر کے عوام کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچ سکتی ہے۔ اقرا تحلیل، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ اور عظیم بالائی خیبر پختونخوا سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی سے مزید 5 افراد بہہ کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد سجاد۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملکانڈ، بنیر اور مانسہرہ میں برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد بہہ کر جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہوا ہے۔ ضلع تورغر اور ضلع بنیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہے۔ سڑکوں کو کھولنے کے لیے مشینری متعلقہ علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہے۔ چترال میں ریشن کے مقام پر سڑک کا کچھ حصہ دریا برد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ ملکانڈ اور بنیر میں بارشوں کے باعث نجی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبے میں بارشوں کا سلسلہ 11 جولائی تک وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جس کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اس سلسلے میں تمام اضلاع کی انتظامیہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حکومت نے دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے اور ان میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی ہے اور شہریوں کو دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش کے باعث مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، بنیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، اسلام آباد، راولپنڈی، ڈی جی خان، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور بلوچستان کے مقامی برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، چلاس 45، سالبندین 44، بونجی 43، گلگت، جیکب آباد، خیرپور اور نورپور تھل میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔
बहुत शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों की मेहनत से आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की तमाम नशिस्तें जीतेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की तफसील बताएंगे अनीस आवान। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में मुस्लिम लीग नून पूरी तरह मुतहर्रक और मुनज़्ज़म है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से ज़िलाई सतह पर उम्मीदवारों के लिए मुशावरत की जाएगी। आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के हवाले से आप ही वो फोरम है कि जिन्होंने सारे फैसले करने हैं, आपकी तजावीज़ से होने हैं, आपकी रहनुमाई से होने हैं। आपको फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से पार्टी लीडर की सपोर्ट चाहिए है, प्राइम मिनिस्टर की चाहिए है, तो उसको ये हमारा ज़ुम्मा है कि हम उसको जो है वो इंश्योर करेंगे। आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी मुतहर्रक नुमाइंदा सियासी हुकूमत जो है वो लाने में कामयाब हो जाएंगे, जो पूरी दुनिया में जो है वो कश्मीर की आवाज़ को जो है वो बुलंद करेगी। अमूर कश्मीर के वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भरपूर हिस्सा लेगी। पार्टी को फाल और मुनज़्ज़म रखने में कश्मीरी क़यादत और रहनुमाओं का अहम किरदार है। जो टीम हमारे साथ मुस्लिम लीग के साथ AJK में है, ये बहुत मजबूत टीम है, बहुत तकड़ा टीम है और हर एक अपना अपना बहुत बड़ा वर्द भी है और पार्टी के साथ लॉयल्टी भी है। पार्टी को इस तरह फाल रखने के लिए बहुत जरूरी बात है कि आप एक्टिविटीज करें, हर एक जिले में भी करें, हर जिले में कन्वेंशन करे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के साथ सामने आएगी। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, सीनियर नायब सदर राजा मुश्ताक अहमद मिन्हाज समेत मरकजी ओहदेदारान और कारकुनों ने शिरकत की। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सैफरान उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि कबायली अजला के इंज़िमाम का फैसला वापस नहीं हो रहा। जहां कवानीन के तलाक का मसला है वहां मिल बैठकर बेहतरी लाई जाएगी। अमाद अवान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि जम अजला में कबायली अवाम की हालत में बेहतरी लाने का टास्क मिला है। वज़ीर आज़म ने नेक नियति से कमेटी बनाई, लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो उस दिन उनका पेशावर का विज़िट हुआ, फील्ड मार्शल साहब भी थे और बहुत बड़ा जरगा हुआ मर्ज अजला की लोगों का, और उसमें उनके कई रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात आए। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी रिजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक पावरफुल कमेटी बनाई कि क्या बेहतरी इस सिस्टम में लाई जा सकती है। PTI वाले कहते हैं कि हम आएंगे, मगर रात को अचानक उसकी माइंड चेंज हो गई। सुबह सुबह पता चल गया कि उन्होंने इस कमेटी का बाइकाट किया है। अमीर मकाम ने कहा कि अपोजिशन वाले अवाम को गुमराह न करें। ये क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है जिसने FCR का फरसूदा निज़ाम तब्दील किया। उन्होंने कहा कि स्वात वाक़या सरासर गफलत और नाअहली का नतीजा है। जरगा सिस्टम को इस तरह नहीं, वो कानून आईन के अंदर, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस हाई कोर्ट के अंदर हर जगह उसको राइट होगा, हक होगा। इस तरह जगह नहीं है कोई जंगल में दरिया है, वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, डिविजनल है, वही कमिश्नर भी है, DIG भी है, सारे लोग हैं, और उसी में इस तरह होना और कोई मदद न करना, तो ऐसे बहुत बड़ी नाअहली नहीं हो सकती। अमीर मकाम का कहना था कि ये मुल्क अब तरक्की की उड़ान भर चुका है। अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात आकर कमेटी में पेश करे। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, स्वीडन ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा सर्विस का आगाज़ कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में वीज़ा सर्विस के आगाज़ का फैसला पाकिस्तान और स्वीडन की वजारत खारजा के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरती इजलास के बाद किया गया। फैसले से स्वीडन में मुख्तसर क़याम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। स्टॉकहोम में होने वाले पाक स्वीडन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा बराए यूरोप ने की। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का यौम शहादत कल मनाया जाएगा। KMS के मुताबिक मुमताज़ नौजवान रहनुमा बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के बेबाक और मुनफरद इस्तेमाल से बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवानों को मुतासर किया। बुरहान वानी और दीगर शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनके जरिए शहीद नौजवान रहनुमा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया है।
آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیا گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ برہان وانی اور دیگر شہداء کے مقدس خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا اور بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف جدوجہد کو ہر قیمت پر جاری رکھا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ شہید نوجوان رہنما برہان مظفر وانی بھارتی قبضے سے آزادی کے لیے جاری کشمیریوں کی جدوجہد میں جرأت اور عزم و ہمت کی علامت ہے۔ حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے ایک پیغام میں نوجوان کمانڈر کو کشمیری نوجوانوں کے لیے مشعل راہ اور رول ماڈل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ برہان کی جدوجہد نے بھارتی فوج کی صفوں میں خوف اور دہشت پھیلا دی تھی۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں یوم عاشورہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا حق انصاف اور وقار کے لیے ڈٹے رہے اور یہی پیغام ہے جس پر آج کشمیری عمل پیرا ہیں۔ آغا مشتبہ اور دوسرے مقررین نے کہا کہ 30 سال سے زائد عرصے سے محرم الحرام کے جلوس کی اجازت سے انکار مقبوضہ علاقے میں امن اور حالات معمول پر آنے کے مودی حکومت کے دعووں کی کھلی نفی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ امرناتھ یاترا جیسے ہندو اجتماعات کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن کشمیریوں کو سری نگر کی جامع مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ بلاوایو میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 626 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ جنوبی افریقہ کے کپتان بیان ملڈر نے ٹرپل سینچری سکور کی۔ انہوں نے 367 رنز بنائے اور ناقابل شکست رہے۔ ملڈر کے پاس برائن لارا کا ناٹ آؤٹ 400 رنز کا ریکارڈ توڑنے کا سنہری موقع تھا، تاہم انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر دی۔ ان کی اننگز میں 49 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ ڈیوڈ بیٹنگہم نے 82 اور لیونڈرے پیٹوریس نے 78 رن سکور کیے۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم پہلی اننگز میں 170 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد فالو آن ہوئی اور دوسری اننگز میں اس نے 1 وکٹ کے نقصان پر 51 رنز بنا لیے۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ میکسیکو نے امریکہ کو ہرا کر کونکاکاف فٹ بال گولڈ کپ جیت لیا۔ ہیوسٹن میں کھیلے گئے میچ میں میکسیکو نے میزبان امریکہ کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر لگاتار دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ امریکہ کی جانب سے کرس رچرڈز نے 4تھے منٹ میں ہی گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، جس سے 27ویں منٹ میں میکسیکو کے راؤل ہیمنز نے برابر کیا۔ 77ویں منٹ میں ایڈیسن الواریز نے ہیڈر کے ذریعے فیصلہ کن گول کر کے میکسیکو کو فتح دلائی۔ میکسیکن ٹیم کا مجموعی طور پر یہ 10واں گولڈ کپ اعزاز ہے۔ دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکراز ویمبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ لندن میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں کارلوس الکراز نے روس کے آندرے ربیلوف کو 4 سیٹس میں شکست دی۔ الکراز نے ربیلوف کو 6-7, 6-3, 6-4 اور 6-4 سے ہرایا۔ برطانیہ کے کیمرون نوری نے چلی کے نکولس جاری کو 5 سیٹس میں مات دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔ نوری نے جاری کے خلاف 6-3, 7-6, 6-7, 6-7 اور 6-3 سے کامیابی سمیٹی۔ روس کے کیرن خچانوف نے پولینڈ کے کامل ماچکریک کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر کوارٹر فائنل کا ٹکٹ کٹایا۔ خچانوف نے ماچکریک کے خلاف 6-4, 6-2 اور 6-3 سے فتح حاصل کی۔ امریکہ کے ٹیلر فرٹز کو آسٹریلیا کے جارڈن تھامپسن کے خلاف 6-1 اور 3-0 سے برتری حاصل تھی کہ تھامپسن انجری کی وجہ سے میچ سے دستبردار ہو گئے۔ عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سابالینکا ویمبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ لندن میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں ٹاپ سیڈ ارینا سابالینکا نے بیلجیم کی الیز میرٹنس کو دلچسپ مقابلے کے بعد اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ سابالینکا نے میرٹنس کو 6-4 اور 7-6 سے ہرا کر لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کیا۔ امریکہ کی ایماندا انیسیمووا نے جمہوریہ چیک کی لنڈا نوسکووا کو 3 سیٹس میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ انیسیمووا نے 6-2, 5-7 اور 6-4 سے فتح سمیٹی۔ جرمنی کی لورا سیجمنڈ نے ارجنٹینا کی سولونا سائرا کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-2 سے مات دے کر کوارٹر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا۔ روس کی انستاسیا پیولیوچنکووا نے برطانیہ کی سونے کاٹل کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 6-4 سے ہرایا۔
بہت شکریہ رمے صاحب کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔